تو یہ کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ابھی ہم نے تھینکس گیونگ یا یوم تشکر ابھی ہم نے منایا ہے، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو ہمارے شعراء نے، ہمارے نثر نگاروں نے اردو ادب میں کیسے برتا ہے، یا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس پہ اظہار خیال کریں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کے دینی پہلو بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی پہلو بھی ہو سکتا ہے، سماجی پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ صدر محفل آج محترمہ نیلوفر عباسی صاحبہ ہیں، تو اس کے ساتھ ہی میں جو سب سے پہلے ریحان بھائی تشریف لائے ہیں، تو ریحان بھائی آپ سب سے پہلے تشریف لائے ہیں، آپ ہم چاہیں گے کہ آپ کا ہم آپ کی فکر اس بارے میں سنیں۔ موضوع ہے ہمارا نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ السلام علیکم۔ میں شاید پہلے اس لیے آ گیا کہ ان میں حسنی صاحب نے لکھا تھا کہ معزز ہونے کا ثبوت پیش کرے، تو میں نے کہا معزز ہوں نہیں، کم از کم ثبوت تو کوشش کروں۔ تو بہرحال میں وقت پہ آ گیا، اور یہ جو موضوع ہے یہ مجھے بہت اٹریکٹ کیا، کیونکہ یہ آپ لوگ تو شاعری پہ بات کریں گے، ادب پہ بات کریں گے، مذہب پہ بات کریں گے۔ مجھے یہ اس لیے اٹریکٹ کیا کہ یہ جو ایک گانا تھا بڑا خوبصورت مہدی حسن کی آواز میں، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی، گو کہ میں اس زمانے میں بہت ہی چھوٹا تھا، 60s کا گانا ہے، کیونکہ بعد میں 70s میں سب میں نے گانے سنے ہیں، اس پہ کافی مجھے شوق رہا ہے۔ تو یہ مجھے بہت اٹریکٹ کیا اور بہت خوبصورت یہ موضوع ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اب 2 فلمیں تھیں، میں تھوڑا فلم کے بارے میں بولوں گا جس کی مجھے معلومات ہے۔ اس زمانے 2 فلمیں آئی تھیں، ایک تھی وہ کون تھی، ایک میں وہ نہیں، ارلی 60s میں، اور اس میں 2 ایسے گانے تھے جو اس قسم کے تھے۔ ایک تھا عنایت، نوازش، کرم، مہربانی، حضور آپ نے مجھ کو اپنا بنایا، اور اسی کا تھا یا ایک ایسی تھا، اور اسی طرح نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ اور یہ شاعری تھی حمایت علی شاعر کی، جو اگر کسی نے اگر یہ سنا ہو یہ گانا تو بہت ہی خوبصورت شاعری، ایک ایک لفظ لگتا ہے کہ وہ چن چن کے لکھا گیا، اور اے حمید کی موسیقی تھی اس میں، تو بہت ہی خوبصورت۔ اس کو میں نے بہت سنا ہے، اور مجھے اتنا اس نے ماضی میں لے گیا کہ مجھے واقعی میں نے کہا بہت ہی اچھا ایک موضوع ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اس کے ساتھ سے۔ اچھا، جہاں تک تھینکس گیونگ کا ہے، تو ابھی ذکر ہوا کہ جی ہم لوگ مسلمان ہیں، 5 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم لوگ یقیناً نماز پڑھتے ہیں، اور مقصد وہ ہمارا ایک فرض ہے، نماز پڑھ کے شکر ادا کرتے ہیں اللہ سے جیسے بھی، لیکن ہم لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ میں تو یہاں پہ 30 سال میں جہاں تقریبات میں جاتا ہوں پاکستانیوں کی، اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا ہے سوائے کھانے کے بعد امریکہ پہ اور کیا تنقید، اور دوسرے یہاں کے رہنے والوں پہ تنقید، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی شکر گزاری نہیں ہم لوگوں میں۔ میں ابھی پچھلے ہفتے نہیں آیا، میں ہاسپٹل میں تھا، کوئی چھوٹی سی میری سرجری تھی۔ آپ یقین کریں کہ جس مطلب ایک رات میں سو نہیں سکا تکلیف کی وجہ سے، تو میں نے کچھ ویڈیو بنا کے اپنی فیملی کے جو گروپس اس میں ڈالا، کہ میں نے کہا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں کراچی میں تھا، اور کیا کیا اپنے وہ ایکسپیرینس شیئر کیے۔ میں نے یہ اللہ کا شکر کیا وہاں پہ کہ الحمدللہ اس کورونا کے دور میں بھی دنیا کے سب سے اچھے ہاسپٹل ہے، بیلر بہت اچھا ہاسپٹل ہے گریفائن میں، اور بڑے اچھے ڈاکٹر۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک اچھے ہاسپٹل میں ایک سکون سے گو کے آنا جانا، سب کو منع کر دیا تھا کہ آ نہیں سکتے، میں نے بتایا بھی نہیں تھا، ایون بچوں کو بھی نہیں آنے دیا میں نے، لیکن بہترین ہاسپٹل، بہترین علاج۔ اور پھر جب میں وہاں بیڈ پہ تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہماری بنی ہوئی ہو، لیکن ہم یہ ہیں کہ ہمیں شکر گزار ہونے کے بجائے ہمارے سوائے یہ کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، امریکہ نے یہ کر دیا، کوئی ایران کو فیور کر رہا ہے، کوئی سعودی کو فیور کر رہا ہے، تو ہم ان چیزوں سے ابھی بھی نہیں نکل رہے، یا ہو سکتا ہے ہماری جنریشن نہیں نکل رہی، اگلی جنریشن شاید نکل جائے۔ بہرحال تھینکس گیونگ کا مطلب جس طرح امریکہ میں انہوں نے ایک دن مخصوص کر دیا ہے شکر گزاری کا، تو ہمیں جو 5 وقت ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ہم کہاں سے آئے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے بچے کہاں پہنچ گئے۔ میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹے، جن پھپھی نے تمہیں یہاں بلایا ہے، تم لوگ جو اس ماشاءاللہ اچھی اچھی جابوں پہ، ان کا ساری زندگی تمہیں شکر گزار رہنا ہے کہ آج تم لوگ یہاں پہ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی تم اچھے ہوتے لیکن اس لیول پہ نہیں ہو۔ تو میں تو بس یہ کہوں گا کہ ہمیں شکر گزاری صرف نماز پڑھ لینا ایک رسمی طور کے بجائے اللہ کا ریئلی شکر ادا کرنا چاہیے
کہ دنیا کے اس ملک میں بیٹھے ہیں جو کہہ سکتے ہیں دنیا میں کوئی جنت ہے تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو یہی کہوں گا جہاں سیفٹی ہے, یہاں میری بیٹی اکیلی رہتی ہے, رات میں جاتی ہے, مجھے فکر ہوتی کہتی ہے ابو آپ فکر نہیں کر رہے, یا آپ کسی اور بھی اٹھیں 50-100 میل چلے جائیں, عورتیں اکیلی چلی جائیں, پھر بھی یہاں بہت سیفٹی بھی ہے, صحت ہے, آپ کی جان کی وہ ہے, آبرو کی ہے, اور سب چیزیں ہیں اللہ نے دیا ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا شکر گزاری صرف نماز نہیں ہے, واقعی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اپنے جو رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں ان سے ہم بہت بہت بہتر ہیں. بھلے ہم ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں, بھلے ہم گھر میں رہ رہے ہیں, بھلے پرانی گاڑی چلا رہے ہیں, لیکن ہر لحاظ سے جو وہاں مہنگائی ہے, جو وہاں حالات ہیں, تو تھینکس گیونگ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا شکر صحیح معنوں میں کرنا چاہیے. عملاً صرف نماز پڑھ کے یہ کہنا تھا جی اللہ کا ہم 5 وقت شکر ادا کرتے ہیں, ہم ماں باپ یہ دن مناتے ہیں وہ مناتے ہیں, تو ہمیں کرنا. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ریحان بھائی. اب میں گزارش کروں گا روحی خان صاحبہ سے. روحی خان بہن. السلام علیکم. ایکچولی میں سٹارٹ کیا تھا لکھنا تو میں کمپلیٹ نہیں کر پائی, لیکن میری زیادہ تر یہی فیلنگس تھی جو ریحان کیسر بھائی نے یہ بتائی. بالکل آئی اگری ود دیٹ. سو آپ کسی اور کو موقع دے دیں پلیز. شکریہ. چلیے بہت بہت شکریہ روحی بہن. اب میں گزارش کروں گا حسن زیدی, سید حسن زیدی اسلام آباد سے. جی میں بالکل, میں اصل میں یہی بات سوچ رہا تھا, اور میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ بات ہے, بہت ہی. یہ نمازیں پڑھنا تو اپنی جگہ شکر گزاری ہے, لیکن جو لوگ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی نہیں کرتے. تو سب سے پہلی چیز تو بندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے, اور ان سے ایک اخلاقی طور پر ملنا ہے جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جس کی کمی ہے. میں نے ایران میں بھی دیکھا ہے, وہاں پر بھی ہر وقت بہت ہی سافٹ لہجے میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, اور ہر جملے پہ وہ کہتے ہیں مرسی مرسی. اور متشکرم. اور اسی طرح دوسرے معاشروں میں بھی, خواہ آپ انگلینڈ میں چلے جائیں یا امریکہ میں, جو اچھی بات ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ہیلو ہائے مسکرا کے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں. امریکہ میں بھی اسی طرح ہے. تو یہ اس چیز کو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے کہ پیار محبت اور اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے سے تعلقات قائم رکھیں اور ایک دوسرے کے مددگار بنیں. تو اسی طرح ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے, اور جس میں محبتیں قائم ہو سکتی ہیں, جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے اختلاف کرنا اور پھر لمٹس کراس کرنا, یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. ہم اکثر اتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں اپنا ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے کہ جب ٹیلی ویژن پر مذاکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے پر الزامات اور غلط قسم کی باتیں, اور جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. کم از کم ابھی پچھلے دنوں مجھے بلایا گیا تھا یہاں پر ایک ٹی وی پر, انہوں نے تھوڑے سے, تو میں روز ٹی وی پر انہوں نے زبردستی بلا لیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں کسی پر تنقید نہیں کروں گا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معاشرے میں ایک بہت ہی خوشگوار ماحول بنانے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر حکومت کو کہ وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس میں ترقی ہو, خوشحالی ہو, اچھائی ہو, اچھی اچھی باتیں ہوں, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہیں اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہمارے معاشرے میں. شاید آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. بس میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور سب سے بڑی بات میں یہ کہتی ہوں اپنے گرین کارڈ کو میں کہتی ہوں امیگریشن قانون ہجرت ہے یہ, کہ ہم نے ہجرت کی ہے, اور ہجرت جب بھی کی گئی ہے وہ اچھی رہی ہے, اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے بھی مواقع دیے ہیں اور یہاں کے لیے بھی, اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کبھی ہم سے کوئی کراس ٹاک نہیں کی اتنے سالوں میں, چاہے وہ ٹرمپ تھے یا اللہ کا شکر ہے ہمارا بہت اچھا, ہم تو سب کے شکر گزار ہیں, اور اس ملک کے جنہوں نے ہمیں اپنایا, ہمارے بچوں کو اپنایا, اس کو بغیر کسی اس کے نوکریاں اور آرام سے وہ رہ رہے ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں. تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت اللہ سے, یہی بس میں کہوں گی. اگر موقع ہوگا تو آج جو تازہ نعت میں نے لکھی تھی مشاعرے کے لیے, وہ اس کے شعر کچھ سنا دوں گا, پھر اگر وقت بچے گا تو. باقی تو میرے خیال میں یہ موضوع مختلف ہے اس سے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حسن بھائی اور شہلا بھابھی, بہت بہت شکریہ آپ کا.
اور اب میں گزارش کروں گا طلعت خان صاحبہ سے. طلعت بہن. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. شکریہ نوازش مہربانی آپ کی, کیونکہ ہمارا آج کا موضوع ہی یہ ہے. تو جناب بہت شکریہ, آپ نے میرے سلام کا جواب دیا, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت موضوع چنا ہے. حالات حاضرہ کے اعتبار سے تو بالکل یہ عین مطابق ہے. تو اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو میں ریحان قیصر بھائی سے بالکل متفق ہوں, اور میرے بھی وہی جذبات ہیں جیسا کہ ریحان قیصر بھائی نے بتایا. اور اس کے علاوہ میں کیا کرتی ہوں اپنے طور پہ, تو جب میری آنکھ کھلتی ہے صبح, ہر دن, میں ایک دن کی بات نہیں کر رہی, ہر دن آنکھ کھلتے ہی میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایک دن اور جینے کے لیے دے دیا, وہ کہ میں اس قابل نہیں تھی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ, نمازیں پڑھنے کے علاوہ, ہر ایک قدم پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی جگہ بھیجا, یہاں پڑھنے لکھنے کی بہت زیادہ سہولتیں ہیں, خدا نے ہمیں اتنی اچھی فیملی دی, اتنے پیارے بچے دیے, اور اتنا اچھا ہمیں ماحول میسر ہے, اتنے اچھے دوست ہمیں میسر ہیں, جو دنیا کے میں تو کہتی ہوں سب سے اچھے لوگ موجود ہیں جو ہمارے چاروں طرف ہیں. تو میں صرف اپنی بات کرتی ہوں, جس ماحول میں جاب کرتی ہوں, جہاں میں اپنے ایک دن کے 10 گھنٹے گزارتی ہوں, وہ بہت علمی ادبی ماحول ہے. اس کے علاوہ گھر میں میرا خوشی بھرا, اللہ نے مجھے سکون دیا, اور بہت اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مجھے اتنے پیارے بچے دیے. اس کے علاوہ مجھے بہت اچھے دوست دیے, مجھے مسلمان بنایا. تو میرے لیے تو بس کوئی حد ہی نہیں ہے کہ میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے رک جاؤں. اس کے علاوہ جیسا کہ ریحان بھائی نے بھی کہا, اور بہت سارے لوگوں نے کہا, کہ مہندی حسن صاحب کا وہ گانا واقعی بڑا خوبصورت ہے کہ نوازش کرم شکریہ مہربانی, مجھے بخش دی آپ نے زندگانی. تو بس اللہ کا شکر ہے, احسان ہے, اور آپ تمام لوگوں کا کہ آپ میری زندگی میں شامل ہیں. میں آج کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں گی. شکریہ. بہت بہت شکریہ طلعت بہن. اب میں گزارش کروں گا سیدہ صالحہ سے. صالحہ بہن. السلام علیکم. آج میں فیض کی نظم دعا آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں گی. بہت ہی خوبصورت نظم ہے. کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم یوم تشکر جہاں ہم اپنے لیے مناتے ہیں, تو دوسروں کے لیے بھی ہم کچھ دعا کریں. بہت ہی خوبصورت نظم ہے, تو سنیے. آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی, ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں, ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. آئیے عرض گزاریں کہ نگارے ہستی, زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے. وہ جنہیں تاب گراں باریے ایام نہیں, ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے. جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا گیارہ بھی نہیں, ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے. جن کے قدموں کو کسی رہ کا سہارا بھی نہیں, ان کی نظروں پہ کوئی راہ جاگر کر دے. جن کا دین پیروی کسب و ریا ہے, ان کو ہمت کفر ملے, جرت تحقیق ملے. جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں, ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. عشق کا سر نہاں جان تپا ہیں جس سے آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے. حرف دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح, آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے. بس مجھے یہی کہنا تھا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت صالحہ بہن, اچھا انتخاب آپ کا. اب میں گزارش کروں گی جناب طارق توحید بھائی سے. موضوع ہے نوازش کرم شکریہ مہربانی. طارق توحید بھائی. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. قیصر بھائی, ہماری عشرت بہن اور طلعت بہن اور دیگر حضرات نے جو باتیں کی
शुक्राने के ऊपर मैं 100% उसको पर तायद करता हूँ। और वह यकीनी बात है कि हम सब लोगों को शुक्रगुजार होने चाहिए कि अल्लाह की बड़ी नेमतों से हमको अल्लाह ने हमें नवाजा है, और हम उसको अगर शुक्र ना करें तो ये हमारी जो है एक तरीके से ये नाअहली है। बहरहाल इस मौजू पे इतनी सी बात करूंगा कि मैं जब घर में दाखिल होता हूँ तो पहले घर में दाखिल होने से पहले ज़्यादा फिजा को देखता हूँ, घर की फिजा क्या है, और जब फिजा देखता हूँ तो फिर हिसाब से फिर मुझे ये करना पड़ता है कि भाई घर की फिजा को ठीक करने के लिए कि नवाजिश है, करम है कि आप हमारी ज़िंदगी में तशरीफ़ लाए, तो ज़रा माहौल ठीक हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ माहौल के मुताबिक। और उसके बाद मैं इतना कहूँगा कि है नवाजिश कि उर्दू घर ने मुझको दावत दी, फिर उस पर करम के बोलने का मौका दिया, मेहरबानी ये कि मेरी गलतियों और नादानी को नज़रअंदाज किया। आखिर में इन सब बातों का उर्दू घर का शुक्रिया। बस यही तक। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत अच्छा आपने मुख्तसर बात की लेकिन बहुत अच्छी दिलचस्प बात की आपने। शेख एजाज, हम आपसे गुजारिश करेंगे आपका इजहार ख्याल के लिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मौजू आज का माशाअल्लाह ये मैं समझता हूँ कि मेरे दिल में उतर गया। मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, अब मालूम नहीं मेरे पास कितना वक्त है, क्योंकि मैंने एक गजल भी लिखी है, कुछ बोलना भी चाह रहा हूँ, नसर भी है। मेरी गुजारिश ये होगी कि आप टाइम ले लें, क्योंकि आज हम सब लोगों ने मुख्तसर बात की है और थोड़े से लोग रह गए हैं, तो अगर नीलुफर बाजी को कोई एतराज ना हो तो मेरा ख्याल में आप थोड़ा वक्त ज्यादा भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बस एतराज ना हो किसी को, क्योंकि मैं किसी का हक मारना नहीं चाहता। अभी थोड़े से लोग रह गए और ज्यादा है नहीं, तो मेरे ख्याल में बात कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल में 10 मिनट से ज्यादा शायद नहीं लूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जो अमेरिका के ऊपर बारे में बात करना चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ शुरू में जब मैं अमेरिका आया तो कई जो अमेरिकन लोग हैं उनके घरों में थैंक गिविंग की दावतें हमने अटेंड की। आप यकीन करें मुझे इतना इम्प्रेस हुआ कि वो कोई भी दावत होती है, सब इकट्ठे बैठते हैं तो पहले दुआ मांगते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, खाने का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने उनको नेमतें दी हैं। तो ये हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है इस चीज़ में। अब और फिर देखिए ना, हम अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र करना चाहिए कि सिर्फ हम देखें कि हमारे अल्लाह ताला ने आज़ा पूरे कर दे दिए। उन लोगों से पूछिए जो बेचारे माजूर हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नेमतों से महरूम किया हुआ है। तो हमें ये चीज़ सोचना, हर में तो हर वक्त ही अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ नमाज में ही अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर वक्त उठते बैठते हमें करना चाहिए। अच्छा, तो ये जो नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, ये तो एक मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल फेम है, और ये हर शख्स को ये गाना शायद याद ही होगा, कम से कम ये शेर याद होगा। ये जो नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी की थोड़ी सी मैंने तशरीह की है। ये अल्फाज नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, ये अल्फाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये अल्फाज इंसान के अंदर छुपे जज्बात की निशानदेही करते हैं। ये अल्फाज दिल की गहराइयों का हाल बताते हैं। इन अल्फाज में प्यार और खुलूस छुपा होता है। ये अल्फाज किसी झूठ या रियाकारी की नुमाइंदगी नहीं करते। ये वो अल्फाज हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान के करीब लाते हैं। दुनिया की जिंदगी का मकसद ही सिर्फ एक दूसरे के करीब आना है। आपस में चाहे जितने भी इख्तिलाफ हों, कितने ही गहरे हों, लेकिन जब हम नवाज़, शुक्रिया, मेहरबानी को अपने सामने रखते हैं तो हमें लाजमी हमारा होता है कि इससे गरज नहीं होती कि कौन मजहब से है, किस तो गरीब है, अमीर है, छोटा है या बड़ा है, लेकिन हम उसके शुक्रगुजार होकर अपने आप को हम छोटा बना लेते हैं। ये सोचने की बात है। तो बहरहाल अल्लाह ताला करे कि हम में ये जो 4 अल्फाज हैं इसको हम सही तौर पे समझें और अमल करने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो साहिब सदर, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि गज़ल पेश करूँ। इरशाद। शुक्रिया। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी,
नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी के दी तूने दुनिया को ऐसी निशानी। न समझे थे नेकी का मतलब कभी हम, न समझे थे नेकी का मतलब कभी हम, बदी में गुजरती रही जिंदगानी। खुदा दिल में तेरा यकीन हम है रखते, मगर बात हक की नहीं तेरी मानी। और शेर है, जरा ठंडे दिल से करो सोच लोगो, जरा ठंडे दिल से करो सोच लोगो, जो दुनिया में कब तक रहे खींचातानी, ये यूं दुनिया में कब तक रहे खींचातानी। और ये शेर जरा मुलाजा हो, अलग करके पैसे को फिर देखो खुद को, अलग करके पैसे को फिर देखो खुद को, भला कोई खूबी है जो कि दिखानी। और ये शेर है, बिना नक्श दिल पे बना नक्श दिल पे के हैरान हुए हम, बना नक्श दिल पे के हैरान हुए हम, कहीं देखा ना ऐसा रब्ते निहानी। और आखिरी शेर है, गिरा कर रहेगा वो आंसू सभी के, गिरा कर रहेगा वो आंसू सभी के, ये एजाज ने अपने दिल में है ठानी। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आला। बहुत प्यारा है। शेख एजाज साहब, आप मीटिंग के बाद जो है ये व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, ये आपकी बहुत प्यारी गजल है। और खास तौर पर मुझे आपका खेचा तानी का जो आप काफिया लेकर आया, बड़ा अच्छा काफिया था। हाँ माशाल्लाह, बहुत खूब। छोटा कर देना, खेचा तानी, खेचा तानी, सॉरी, बिल्कुल सही है, खेचा तानी, ठीक है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एजाज भाई, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और आपको एक थोड़ा सा मजाक में करता हूँ, माफ कीजिएगा अगर बुरा लगे। आपने कहा शुरू से कि मैं किसी का हक नहीं मानना चाहता, तो अब इस उम्र में आप क्या हक मारेंगे? जिसका हक था वो हक ले गया। तो फिर मैं माफी का खास्तगार हूँ, मेहरबानी कर। लेकिन उनको इजाजत दी गई थी, तारिक साहब, इजाजत दी गई थी कि वो पढ़ सकते हैं। मैंने ये नहीं हक की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं हक किसी का नहीं मानना चाहता, तो मैंने कहा हक आपकी उम्र में क्या मारेंगे? जिसका हक था वो हक ले गया। मुझे हक मारने की इजाजत दी गई थी, अब जो हक हमें दे रहा है मुझे इजाजत, तो उनके कसूर है, मेरा तो नहीं है। तो आप समझे ही नहीं ना मेरी बात को। मैंने कहा जिसका हक था वो हक ले गया। अच्छा, ये बात सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैं गुजारिश करूंगा अपने सलमान सिद्दीकी साहब से। सलमान भाई, आप कुछ इज़हार ख्याल करना चाहेंगे? जी, हाज़रीन महफ़िल को आदाब। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकूँगा, उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि मैंने सोचा कि इसको ये नवाज़िश करम शुक्रिया मेहरबानी को जो है नॉर्मल उससे हट के, नॉर्मल से मुराद यानी ज़्यादातर इसको इश्क, माशूकी और प्यार मोहब्बत के ही अंदाज में बरता गया है हमारे यहाँ। तो उससे अंदाज से हट के कुछ देखूं कि इसके ऊपर यानी बाकायदा जो कहना चाहिए या तो खुदा के मामले में या इंसानों के मामले में कितना लिखा गया, यानी असल में जो शुक्र की बात हो रही है जो यहाँ पे सबर साहब ने गुफ्तगू की, तो मुझे शदीद मायूसी हुई कि मुझे कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े शोरा का कलाम देख लिया, रेख्ता पे चला गया, वहां पे बाय टॉपिक देख लिया, वहां पे तो शुक्र के नाम से टॉपिक ही नहीं है और न नवाजिश के नाम से टॉपिक है। तो ये इन लाइन है, क्योंकि हमारे यहाँ शायरों ने हमेशा शिकवे शिकायत पे ज़्यादा जोर रखा है। एक हरमान व यासियत की जो कैफियत है वो नई नहीं है। पूरे अदब में उसी का ही जो है वो क्या कहते हैं जिक्र मिलता है, उसी का ही चर्चा है। हमारी आई गेस ऐसा देखा जाए तो एज अ कॉम हमारी साइकी थोड़ी सी पेसिमिस्टिक और हमेशा उस तरफ की है, और शायद यही बात है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। अपना रेहान कैसर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि यहाँ आके भी हम खाते यहाँ का हैं और गाते कहीं और का हैं। और तो उसमें भी आई थिंक यही कैफियत है कि शुक्र करने की आदत एज अ कौम हम लोगों में नहीं आई है। नमाज़ें पढ़ लेने को शुक्र समझ लिया जाता है, मगर अमलन यकीनन उसमें कोताही है जो कि बढ़ती गई है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। शायद मेरी कोता इल्मी है कि मुझे कुछ नहीं मिल सका, मैं कुछ पढ़ना चाह रहा था लेकिन किसी ने भी उसको इस मौजू से नहीं
برتا जिस तरह मैं चाह रहा था कि भाई खुदा का शुक्र अदा करें इंसानियत की दुनिया में आए हैं वगैरह वगैरह, कुछ एक दो चीज़ें मेरी जहन में थी, लेकिन मैंने कहा कि उनसे हट के अगर सोचा जाए तो। लेकिन ये एजाज साहब ने जो गज़ल सुनाई भाई बहुत ज़बरदस्त, आपने उस तरह की चीज़ सुना दी जिसको मैं ढूंढ रहा था कि भाई इस तरह का कुछ मिले तो आप लोगों के सामने पेश करूँ। अब बस मैं इतना ही बोलूँगा, शुक्रिया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अच्छा, अभी हमें किसने ज्वाइन किया ये आईफोन पे, जिन्होंने चैट भी भेजी आईफोन पे? अच्छा, तलमीज बनी, ओके ठीक है, मैं अभी आपका नाम चेंज कर लेता हूँ उसमें। तो अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा सूफिया ज़मीर से। सूफिया बहन, आप कुछ खिताब करना चाहेंगी? अस्सलामुअलैकुम। मैंने भी कुछ लिखा है, आई होप कि ये लंबा ना हो, मैं इसको मुख्तसर कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस उर्दू घर की, तलत साहिबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे उर्दू घर से मुतारिफ करवाया। इससे पहले ये इदारा तो बहुत दिनों से था, लेकिन मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था, तो मैं आप लोगों से बहुत सीखती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब भी यहाँ आ पाती हूँ। और बहुत खुशी होती है कि डैलस में ऐसा खूबसूरत ये एक ग्रुप है जिससे हम इतना कुछ सीख रहे हैं। तो उसके बाद मैं ये जो मौजू है, इसका जो उन्वान है, उसके हवाले से कहूँगी कि मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, और हम सबको वही नगमा याद आ गया। लेकिन मुझे ना सिर्फ वो नगमा याद आया, बल्कि आई थिंक दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ टॉपिक, लेकिन इस नगमे का स्पूफ जो है, मुझे नहीं पता स्पूफ को क्या कहते हैं उर्दू में, आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसका स्पूफ जो है वो अनवर मकसूद साहब एक प्रोग्राम करते थे सिल्वर जुबली और फिर स्टूडियो 2.5, तो उन्होंने कई नगमों के ये स्पूफ बनाए थे, तो और वो सारे क्रिकेट और हॉकी के हवाले से थे। जिस तरह वो मशहूर नगमा है कि किस तरह भूलेगा उनका ख्याल आया हुआ, तो उस पे उन्होंने बनाया था कि किस तरह निकलेगा आप टीम में नाम आया हुआ। और वो जो नगमा है कि हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है, तो उस पे उन्होंने बनाया था कि हमारी आंखों में आज तक वो शिकस्त लंदन खटक रही है। तो ये जो नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी नगमा है, इस पे भी उन्होंने 2 लाइनें बनाई थी, 2 सतूर बनाई थी, और वो एक हॉकी का मैच हुआ था, उसमें एक पाकिस्तान के सेंटर फॉरवर्ड हुआ करते थे शेरवानी, वो किसी को गेंद पास नहीं कर रहे थे, तो वो गेंद लेके खुद ही चले जा रहे थे, इसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच हार गया था। तो उन्होंने उस पर ये जो था ये कहा था कि नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, हमें गेंद दी आपने शेरवानी। तो ये मुझे ऐसे याद आ गया, तो मैंने कहा कि बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही थी, तो ये मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक एक बात कर दूं कि इस नगमे को जब भी सुनती हूँ तो मुझे वो असल बोल भूल जाते हैं, और मुझे यही याद आता है कि जो अनवर मकसूद साहब ने और मोइन अख्तर ने, उनकी टीम बड़ी जो थी टैलेंटेड टीम थी, और वो जो बात करते थे वो जहन में रह गई। तो शुक्र के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि शुक्र का अगर इजहार न किया जाए तो इसकी मिसाल एक ऐसे तोहफे की सी है जो आपने किसी के लिए खरीदा हो, लेकिन अपनी क्लॉजेट में पीछे रख दिया हो और उसको देना। तो शुक्रगुजारी का इजहार ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो अल्लाह के लिए हो या बंदों के लिए। शुक्रगुजारी किसी एक दिन के लिए मुख्तस नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने एक दिन अगर इसके लिए रख ही दिया है तो ये भी सही है कि मबादा हम भूल ना जाएं। तो आज इस मौके पे इस तोहफे को खूबसूरती से आरास्ता करें और सबको पेश करें, जिनके हम मशकूर हैं, लोगों के भी और अल्लाह के लिए भी। तो यौम तशक्कुर की मुबारक उन सब के लिए जो उसे मनाते हैं और उसे नहीं मनाते। ये त्यौहार हालांकि अमेरिका की तारीख से वाबस्ता है, लेकिन तशक्कुर का जज्बा जिस पे ये बुनियाद है वो आलमी और आफाकी है। तो मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र किया है उन नेमतों के लिए जो उसने मुझे दी हैं, लेकिन आज मैं उसका शुक्र करती हूँ उन सारी चीज़ों के लिए जो उसने मुझे नहीं दी। वो सारी आजमाइशें जो मुझ पे नहीं डाली गई, हर वो भयानक ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर ना हुआ। तो सूरह बकरा की आखिरी आयत हैं कि अल्लाह मुझ पर वो बोझ ना डाल जो मैं उठा ना सकूं। तो मेरी सबसे बड़ी यही ख्वाहिश और दुआ है, और अगर हमें शुक्र करना है तो फिर सूरह रहमान पढ़ें और उसका तर्जुमा पढ़ें कि हम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाएंगे। तो ये तो छोटी सी स्पीच थी जो मैंने लिखी, और ये जो अल्फाज हैं नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी बहुत ज़्यादा शायरी में इस्तेमाल होते हैं,
تو میں نے ان کے حوالے سے کچھ شعر ڈھونڈے ہیں جو میں ایک ایک کر کے پڑھنا چاہوں گی. آئی ہوپ کہ میں زیادہ وقت نہیں لے رہی. تو سب سے پہلے کرم پر. تو یہ سب جب بھی کرم کا لفظ آتا ہے تو مجھے جو شعر سب سے پہلے یاد آتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ کرم کے حوالے سے اس سے بہتر شعر نہیں لکھا جا سکتا. اس کے بعد نوازش کے لیے جب میں شعر دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ نذیر اکبر آبادی کا شعر بہت اچھا لگا. اس میں انہوں نے ایک لفظ کو دو معنی میں استعمال کیا ہے. تو اگر کسی کو اس کے لیے بھی اصطلاح پتا ہو کہ اسے کیا کہتے ہیں تو ضرور میرے علم میں اضافہ کرے. انہوں نے لکھا ہے کہ جواب مانگا جو نامہ برسے تو اس نے کھا کر قسم کہا یوں، زماں قلم ہو جو جھوٹ بولے کہ واہ نہیں یک قلم نوازش. تو انہوں نے ایک قلم کا لفظ دو معنوں میں استعمال کیا ہے. تو یہ ان الفاظ کو آئی تھنک ہم مترادف الفاظ اردو میں، انگلش میں شاید ہومونمس کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہتے ہیں، تو پلیز میرے علم میں اضافہ کیجیے گا. اور اسی موضوع پر عنایت بھی ظاہر ہے کرم اور نوازش شکریہ اور مہربانی میں ہی آ جاتی ہے. تو یہیں پہ مجھے ایک اور شعر مل گیا جس میں عنایت کا لفظ، جس میں بھی رعایت لفظی ہے، تو مجھے وہ بڑا دلچسپ لگا. کپان رقیبوں کو عنایت نہیں ہوتے، کس روز میرے قتل کا بیڑا نہیں اٹھتا. تو آئی تھنک یہ بیڑے کا لفظ جو ہے انہوں نے دو معنوں میں استعمال کر دیا. یہاں پر وہ زمانی شعر ہے تو یہ مجھے اچھا لگا، تو میں نے کہا یہ شعر کر دوں. اور نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے نوازش ہائے نہیں جون ہلی یا اور نہیں یہ غالب کا شعر ہے. نوازش ہائے بیجا دیکھتا ہوں، شکایت ہائے رنگی کا گلا کیا. تو یہ نوازش کے حوالے سے. اور شکریہ کے حوالے سے جان ایلیا کا شعر ہے کہ ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، شکریہ مشورت کا چلتے ہیں. تو جس طرح جان ایلیا کا ایک وہ بڑا کانورزیشنل سٹائل ہے، تو یہ مجھے ان کا شعر بہت اچھا لگا. اور داغ دہلوی کا شعر ہے رنجشیں بھی ہوں تو دل کی تسلی کے واسطے کرتا ہوں ان کے لطف و عنایات کا خیال. اور کرم کے حوالے سے ایک اور شعر کہ تمہیں شکستہ دلوں کا خیال ہی تو نہیں، خیال ہو تو کرم کے ہزارہا پہلو. اور منظر بھوپالی کا کہ آپ گھر آئے شکریہ لیکن مہربانی یہ بے سبب کیوں ہے، صاف کہیے کہ لوگ سن بھی لیں، بات سچ ہے تو زیر لب کیوں ہے. تو یہ کچھ شعر تھے جو مجھے نوازش کرم شکریہ مہربانی کے حوالے سے اچھے لگے. تو بس میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں. شکریہ بہت بہت. بہت اچھا، بہت اچھے، بہت خوب. بہت خوبصورت آپ نے صوفیہ بیان کیا. ویری نائس. اب میں گزارش کروں گا عامر سلمان بھائی سے. عامر سلمان. عامر بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے. تو آج سننے کے لیے تھا. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی میں سننے کے لیے تھا. میرا خیال ہے کہ جو ہے میرا خیال ہے میں سنوں گا اس کو موضوع کے اوپر. چلیے شکریہ. تو اگلا نام ہے ترتیب میں بلیغ بھائی کا. بلیغ بھائی موضوع ہمارا ہے نوازش کرم شکریہ مہربانی. السلام علیکم اور سب کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. میں تو سننے کے لیے آیا تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کرم، نوازش، مہربانی آپ نے بھول گئے آپ. انشاءاللہ چلیں اگلی دفعہ کبھی موقع ملتا ضرور گفتگو کروں گا. آج تو میں صرف سننے کے لیے آیا تھا. سب کو بہت بہت سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلیغ بھائی بہت اچھا لگا آج آپ کو دیکھ کے بہت عرصے کے بعد. جی بالکل. آپ لوگ رہا کی کیجئے. محفل ہمیشہ اتفاق کی بات ہے. کچھ عرصے سے وہ بس ہر سنڈے کو مجھے وہ کنسٹرکشن میٹنگ میں جانا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک مسجد کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس وجہ سے. تو لیکن انشاءاللہ میں ٹائم نکالوں گا. اور یہ بہت بہترین اقدام کیا کہ آپ نے اس کو 11 بجے کر دیا. یہ تو بہت اچھا ہو گیا. انشاءاللہ ضرور شرکت رہے گی انشاءاللہ. تو بلیغ بھائی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا مشاعرہ ہوگا اور اس کی نظامت آپ کیجیے گا. اللہ اکبر. میں طالب علم اس قابل نہیں ہوں. ارے نہیں بلیغ بھائی آپ نے یہاں پہ سب اتنے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں. ان کے سامنے میں تو طالب علم. نہیں آپ سے میں بات کروں گا پھر انشاءاللہ. اچھا چلیے انشاءاللہ. چلیے اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
अब मैं मोहतरमा तलमीज़ बनी साहिबा से गुजारिश करूंगा, दावत खिताब उनको दूंगा मैं। तलमीज़ बनी साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोगों ने ज़रा, मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं ज़रा इतवार का दिन मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं बर वक्त इसमें शरीक नहीं हो सकती उर्दू घर के प्रोग्रामों में। बहरहाल देर से आने की माज़रत मैं चाहती हूँ और अगले हफ्ते की भी पेशगी कर लेती हूँ अभी से। खैर, तो अब मैं थोड़ा सा इस मौजू पे बात करूंगी कि शुक्र है क्या, और इसकी जो इब्तिदा है, यानी कि मैं शुक्र के फ़लसफ़े की बात कर रही हूँ, और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी और इसके ऊपर किन लोगों ने इस पर बहैसियत एक जज्बे के कह लीजिए या एक सोच के काम किया है। और मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगी। इसकी इब्तिदा असल में होती है यूनानी फ़लसफ़े से, और यूनानी फ़लसफ़े में भी इसकी इब्तिदा होती है सुक़रात से। सुक़रात सबसे पहला फ़लसफ़ी है जिसने ये, असल में शुक्र जो है वो एथिक्स की एक शाख है, एथिक्स के तहत आता है, और एथिक्स जो है वो फ़लसफ़े का एक बहुत अहम शोबा है। कुछ फ़िलासफ़ा ऐसे हैं जिन्होंने एथिक्स पे बहुत काम किया है मौजूदा सदी में। मैं आऊँगी जब मौजूदा सदी तक तो मैं बहरहाल उनका भी नाम लूँगी। लेकिन इसकी इब्तिदा हुई सुक़रात से, और सुक़रात के बाद यानी कि जिन्होंने इसके उसूल, एथिक्स के कुछ उसूल मुतय्यन किए, ज़ाहिर है उसमें शुक्र भी आता है। उसके बाद दूसरा जो अहम नाम है सुक़रात के बाद, वो है इमैनुएल कांट का। ये एक जर्मन फ़लसफ़ी था, और इसने भी इस मौजू पर काफ़ी कुछ लिखा कि भाई शुक्र कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है, किन हालतों में करना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। मैं इससे बिल्कुल, मज़हब से बिल्कुल, इसे कहते हैं कि क़त्ए नज़र इस मौजू पे बात कर रही हूँ। अच्छा, तीसरा जो नाम, जैसे मैंने कहा था अभी 20वीं सदी में, तीसरा नाम जो बहुत मैं समझती हूँ अहम है, वो एक फ्रांसीसी फ़लसफ़ी इमैनुएल लेविनास का नाम है। उन्होंने भी, क्योंकि वो एथिक्स के बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे और हाइडेगर के हम असर थे, तो उन्होंने इस पे बहुत काम किया। और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि उन्हें हाइडेगर से बहुत सी बातों पे इख्तिलाफ़ था, जिसमें कि सबसे अहम मसला था कि जर्मनी में जो हिटलर की जो पॉलिसीज़ थी, उनको हाइडेगर के ऊपर ये एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया हिटलर को। तो बहरहाल तीसरा नाम जो है वो इमैनुएल लेविनास का है, और उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। तो ये अब थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ, मैं बहुत ही मुख्तसर बात करूँगी शुक्र के बारे में, कि पहली बात तो ये कि फ़िलासफ़ा ये कहते हैं कि शुक्र जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई ज़मानत हो, यानी कि आप कोई काम करें तो आप इस बात की तवक्को ना रखें। और ये ज़ाहिर है इसकी हम हदीस से भी, और यानी कि मुख्तलिफ लोग अपने औलिया से भी इस बात की हमें समझ लें तस्दीक मिलती है इस बात की कि हाँ, ये बात सही है कि आप किसी काम को बगैर किसी शुक्र के तवक्को या सिले की तवक्को के बगैर करें। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि एक दफ़ा एक बहुत मशहूर आलिम दीन है, उन्होंने ये बात कही थी कि सूफिया, और ख़ास तौर पर हमारे जो सूफिया यानी औलिया हैं, वो इस नफ्सियात इंसानी के बहुत बड़े माहिर हैं, और इनके आगे मगरब के जो फ़िलासफ़ा हैं वो कुछ भी नहीं है। और मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, इसलिए कि मगरब के भी बहुत से फ़िलासफ़र जो हैं वो मिस्टिसिज़्म से बहुत मुतासिर हैं, जिसमें कि मौजूदा दौर में एक बहुत, जैसे कि बड़े फ़िलासफ़ा में एक हाइडेगर है। खैर, तो एक तो बात ये कि उन्होंने कहा कि शुक्र के लिए कोई ज़मानत मौजूद नहीं है शुक्र के लिए, और ये ज़ाहिर है इंसानों में भी ये रवैया बहुत कॉमन है। और इसीलिए जो मैं अब यहाँ आती हूँ लेविनास पे, लेविनास का ये कहना है शुक्र के मामले में, और मदद, क्योंकि ये मदद से भी के जज्बे के तहत आता है। एक तो ये कि आप इस बात को मानें, शुक्र का ये फ़िलासफ़ा का ये कहना है कि शुक्र के लिए आपका इस बात को तस्लीम करना ज़रूरी है कि आपके अंदर, यानी आपके अंदर इंकिसारी का होना बहुत ज़रूरी है। आप इस हैसियत को तस्लीम करें कि आप ये काम नहीं कर सकते थे, अपने आप को मुसीबत से नहीं बचा सकते थे, किसी मौके पे आप बहुत बेबस थे और फलां शख्स ने आपकी मदद की। तो ये चीज़ जो है वो आपकी ह्यूमिलिटी को या आपकी इंकिसारी को साबित करती है। तो शुक्र के लिए इंकिसारी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंकिसारी नहीं होगी तब तक शुक्र नहीं होगा। तीसरे जो फ़िलासफ़ा ने जिस पे बात की है वो ये कि बाज़ दफ़ा किसी चीज़ की एप्रिसिएशन होती है, लेकिन एप्रिसिएशन का या तारीफ़ का मतलब शुक्र नहीं है।
تو اس میں بھی انہوں نے اس کو ڈسٹنگوش کیا ہے ایک کو دوسرے سے. اچھا تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ بعض دفعہ شکر ایسی جگہوں پہ اور ایسے یعنی کہ اتنا غیر متوقع ہوتا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے. اور مجھے اس پہ بہت سے لوگ یاد آئے اپنے یعنی اپنی تاریخ کے بھی اور ادب کے بھی کہ اتنا وہ غیر متوقع ہوتا ہے. بعض دفعہ ان لوگوں پر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ شکر جو یعنی انہیں اپنے دشمنوں کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی غیر متوقع رویہ ہے شکر کا. اور اس میں ظاہر ہے کہ میں 2-3 لوگوں کے نام لوں گی. مثلاً یہ کہ جن لوگوں کو فرض کریں کہ جیل میں بھیجا گیا بغیر کسی وجہ کے, اور اس میں میرے ذہن میں 2-3 نام آئے. ایک تو پہلا نام میرے ذہن میں آیا نیلسن منڈیلا کا, دوسرا نام آیا میرے ذہن میں فیض احمد فیض کا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں مطلب یہ کہ فیض پہ وہ الزام ثابت نہیں ہو سکا, راولپنڈی کانسپریسی کیس کا جو مقدمہ تھا انہیں بری کر دیا گیا. لیکن یہ کہ بلا واسطہ شکر کے مستحق وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا. میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے ظاہر زیادتی کی ایک انسان کو جھوٹے الزام میں بھیج دیا, لیکن اتنی خوبصورت شاعری منظر عام پر آئی. اسی طرح دلائی لاما کے لیے بھی کہ انہیں چونکہ چین کی حکومت نے یہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ انہیں چین کی حکومت نے ان پہ سختی کی تو انہیں اپرچونٹی دی کہ وہ ملک سے کہ وہ ایک بڑے لیڈر بن گئے. یہ شکر کا ایک اور پہلو ہے جس پہ کم لوگ غور کرتے ہیں. اچھا تیسری جو میں آتی ہوں لویناس پہ, اور لویناس کے بعد پھر میں اپنی بات ختم کر دوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر چونکہ فلاسفہ نے کہا ہے کہ ضمانت شدہ نہیں ہے, اس لیے شکر کو ہمیشہ رینڈم ہونا چاہیے. شکر کو ہمیں کبھی پلانڈ نہیں ہو سکتا. شکر جس طرح مدد, لویناس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کہ مدد جو ہے انسان کی وہ کبھی پلانڈ نہیں ہوتی. اگر آپ نے آج کسی کو دیکھا ہے وہ مدد چاہتا ہے کوئی شخص آپ سے, اس میں انہوں نے 3 کیٹیگریز بتائی ہیں اور تینوں کا بار بار اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے, دا پور, دا آرفن, دا ویڈو, تو یا ہوم لیس. تو ان 3-4 لوگوں کا جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ ان کی اسی وقت مدد کریں. تو جو چیز اسی وقت کی جاتی ہے یعنی کہ اسی لمحہ موجود میں جو کام کیا جاتا ہے تو لمحہ موجود میں ہی شکر کا ہونا ضروری ہے. اور یہ لویناس کا بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایتھکس کے بہت بڑے استاد مانے جاتے ہیں کم از کم ہائیڈگر کے بعد. اچھا تیسرے جو ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ شکر کے لیے کسی خاص قسم کا جو ہے نا آپ کے اندر پہلے سے جذبہ ہونا ضروری ہے. یعنی یہ کہ یہ کسی خلا میں نہیں پلتا ہے شکر, بلکہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو آپ شکر ادا کریں گے. اگر کسی آدمی کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہے ہی نہیں تو آپ اس کے سامنے عرض و سما رکھ دیں, اسے وہ شکر نہیں کر سکتا. تو یہ جذبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی خلا میں چونکہ نہیں پلتا, لہٰذا یہ آتا ہے آدمی کے اندر اپنے ماحول سے, اور جب ماحول ایسا ہوگا سازگار ہوگا تو آدمی شکر ادا کرے گا. یہ میں تھوڑے سی بہت ہی مختصراً میں نے چونکہ اس موضوع پہ پڑھا ہے لہٰذا میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا اس کے آپ سے اپنے خیالات آپ لوگوں سے شیئر کروں, اور کبھی دیکھیے دوسری نشست میں اس پہ پھر تفصیل سے بات کروں گی. شکریہ. بہت اچھے, بہت بہت شکریہ تلمیذ. شکریہ تلمیذ صاحب, بہت خوبصورت. تو صدر محفل نیلوفر عباسی کی بات سے پہلے ان کی اجازت سے میں ایک مضمون پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے یوم تشکر کے حوالے سے لکھا ہے. جی بسم اللہ. ایک اہم بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, ایک میرے علم میں اضافہ ہوگا. شکر اور شکریہ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, تو اس کے اوپر ذرا سا وقت ہو تو تھوڑا سا ہم اس پہ بات چیت کر لیں, کیونکہ شکر میرے حساب سے صرف اللہ کا کرتے ہیں. کہتے ہیں جیسے شکر ہے تمہاری شکل نظر آئی, شکر ہے, شکر گزار ہونا اللہ, لیکن ہم آدمیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا دوسری. تو یہ میں ذرا سا اس پہ جاننا چاہتا ہوں کہ صحیح کیا ہے. اچھا شکر اور صحیح اور شکریہ بالکل صحیح ہے. یہ ظاہر ہے کہ اصل میں دیکھیے ایک تو ہے کمیونیکیشن اور ایک ہے جذبہ, لیکن موجودہ جو فلاسفہ ہیں وہ زبان کے معاملے میں ظاہر شکریہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے نا, تو موجودہ جو فلاسفہ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر لفظ جو ہے وہ کوئی خالص ایک مجرد لفظ نہیں ہے, وہ ایک تجربہ ہے. تو جب تک آپ شکر کے جذبے سے نہیں گزریں گے, شکر کے تجربے سے نہیں گزریں گے, تب تک آپ شکریہ نہیں ادا کر سکتے. اس کے لیے شکر کے مطلب ہے کہ اگر آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو فلاسفہ نے اس کی ایک کیٹیگری کی ہے کہ شکر ہے کہ آج بارش نہیں ہوئی, شکر ہے کہ آج پاکستان میں تو خیر خاص طور پر لوگ کہتے ہیں آج لائٹ نہیں گئی,
तो अल्लाह का शुक्र होता है ना, कुछ भी जी, है। तो वो नहीं, उसको यहाँ चूंकि मैं आपको मगरबी के पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ, तो और चूंकि मगरब का पर्सपेक्टिव ये ज़हन में रखें कि बहुत सेक्युलर है इस मामले में, तो वहाँ उसको ये कहते हैं कि ये एक जनरल तरीका है शुक्र अदा करने का, ये स्पेसिफिक तरीका नहीं है शुक्र अदा करने का, यानी शुक्रिया अदा करने का। तो इस बात को अपने ज़हन में रखिए कि मगरिब का जब कोई फलसफी शुक्र के मौजू पे बात करेगा तो उसमें मजहब शामिल नहीं होगा। तो मैं आपको उसी पर्सपेक्टिव से आपको जवाब भी दे रही हूँ, मैं आपको नहीं, इस्लामी आज का जो पर्सपेक्टिव से मौजू जवाब नहीं है, दे रही हूँ। आज का जो मौजू है उसमें शुक्र नहीं है, शुक्रिया है। आप ये भी देखिए, गौर कीजिए इस पे। शुक्रिया तो देखिए तभी आएगा ना जब आपके आप, ये एक जज्बा है, जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा, इंसान का इस तजुर्बे से गुजरना जरूरी है। जब तक वो इस तजुर्बे से नहीं गुजरेगा तब तक वो इसको, जैसे भी सलमान ने कहा कि मुझे कोई लफ्ज ही नहीं मिला, तो जब तक आप उस जज्बे से नहीं गुजरेंगे, आप ना वो अदब तख्लीक कर सकते हैं, ना वो लफ्ज लिख सकते हैं, ना वो जबान से उससे कह सकते हैं। इसीलिए शुक्र के लिए उन्होंने ये बात कही है कि 4 मराहिल हैं शुक्र के, और शुक्र के 4 मराहिल में एक है कॉग्निटिव, एक है कम्युनिकेटिव, एक है कॉग्निटिव, और एक है एक मिनट है इसकी मैंने लिखी है कैटेगरी। और ठीक है, मैं मानता हूँ हर उलमा की, हर आलिम की अपनी अपनी तौजीह होती है, अपना है। अब हमारे मुसलमानों 72-73 फिरके हैं, हर आलिम की अपनी सोच है अपनी, एक इसका मतलब नहीं कि वो सही है। हर एक दूसरे नहीं, को मैं कब कह रही हूँ कि वो सही और है, कीजिए मैंने इस कब कहा वो सही है, मैं ये नहीं कहा सब कही, मैं ये कह रही हूँ कि मगरिब का पर्सपेक्टिव क्या है शुक्र के बारे में, मगरबी फलसफे का। क्योंकि हम बहरहाल कुछ अल्फाज बोलते तो हैं, लेकिन हमें उनकी बात की, खैर हमारे मज़हब में शुक्र के लिए तो बहुत ज्यादा है मौजूद, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हम बोलते हैं लेकिन उनके बारे में हमें बहुत ज्यादा उनकी डेप्थ का अंदाजा नहीं होता। तो ये मैं बिल्कुल, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक बिल्कुल फलसफे का पर्सपेक्टिव है। हम मगरिब के हवाले से क्यों सिर्फ बोल रहे हैं मगरिब या मशरिक, हमें सिर्फ यूनिवर्सली बोलना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है। इस वक्त आफाकी लेना चाहिए हमें, अगर मजहबी नहीं ले रहे तो आफाकी लेना चाहिए, नॉट मशरिक और मगरिब। हाँ, देखिए मशरिक का अगर होगा तो फिर उसमें मजहब जरूर आएगा। ये बहस अब तूल पकड़ गई है जी। इसके बाद जो है हम लोग जब एक सिलसिला हो जाएगा एक बातचीत का, उसके ये बाद ओपन डिबेट की बहस है, ये ओपन डिबेट की सदर मजलिस की इजाजत से फिर हम लोग के बाद ये रिजवान साहब का टाइम है ये इस वक्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यौम तशक्कुर या थैंक्सगिविंग के हवाले से मैंने एक मजमून लिखा है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं, तो फिर पिछली मंडे से मैं लिखना शुरू किया, तो एक मजमून आपके लिए लिख आया हूं मैं। कहते हैं कि 1621 के मौसम खिज़ां में अमेरिका के मुकामी लोगों ने यूरोप से आए हुए नौवारिद लोगों की एक जमात की एक शानदार ज़ियाफत की, और उस साल की फसल से इस कदर हिस्सा दिया कि इन यूरोपीय अफराद का मौसम सरमा भी आराम से गुजर गया। अब ये अलग बात है कि उन जैसे नौवारिदान ही वारदात के मुलव्विस हुए और इस खैर सगाली और मेज़बानी का ये सिला दिया कि अपने ही मेज़बान को मार कर उसकी जायदाद और ज़मीन पर कब्जा कर लिया, और अब उन मुकामी लोगों को तबाह करके कहते हैं कि वो बड़े नेक लोग थे, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी ज़ियाफ़त की और गल्ला फराहम किया। और इस शुक्रगुजारी के जज्बे और रिवायत को कायम रखने के लिए हम हर साल खिज़ां के मौसम में थैंक्सगिविंग डे मनाएंगे। थैंक्सगिविंग डे या यौम तशक्कुर एक अमरीकी त्यौहार है। चूंकि मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए पूरी कौम का इसके मनाने की तारीख पर भी कोई इख्तिलाफ नहीं, यानी हर नवंबर के चौथी जुमेरात। ना इसके लिए रुयते हिलाल की जरूरत है, ना जंतरी की। इसको मनाने के लिए गिरजा, मस्जिद या मंदिर की भी हाजत नहीं। इस यौम तशक्कुर के त्यौहार के 3 अहम तरीन लवाजिम हैं: छुट्टी, खाना और शॉपिंग। अक्सरियत को तीनों अमल पसंद है, शायद इसी वजह से ये अमरीकी कौम का मकबूल तरीन त्यौहार है। मेरा खमीर छुट्टियों की मट्टी से है। जिस सरजमीन पर मेरा जन्म हुआ वो सरकारी तातीलात में बहुत जरखेज है। ईद की कम अज कम 3 दिन की तातील के अलावा मुहर्रम और दीगर मजहबी छुट्टियां, फिर साल नौ, यौम मजदूर की तरह की तकलीद यूरोप की छुट्टियां, मजीद ये कि अहम कौमी अफराद की बरसी या सालगिरह बाद अज वफात की छुट्टियां, नीज इलेक्शन की छुट्टियां, इलेक्शन हारने वालों के एहतजाज और हंगामों की वजह से छुट्टियां, फिर इनको काबू में रखने के लिए कर्फ्यू की छुट्टियां,
और जहां जहां वक्फा मिला किसी हड़ताल की वजह से छुट्टी, कभी शहजोर बारिश की वजह से छुट्टी, तो कभी सैलाब की तबाहकारी की छुट्टी। मगर इसके बावजूद उस मुल्क के लोग अपने निजाम और हुक्मरानों के शुक्रगुजार नहीं। बड़ी गलत बात है। इसके बरक्स अमरीकी सरजमीन तातीलात के मामले में बंजर है। यहाँ सरकारी तातीलात ज्यादा नहीं होती। आम तौर पर क्रिसमस तक पे सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होती है। अलबत्ता थैंक्स गिविंग पर अमूमन 2 दिन की छुट्टी होती है और हफ्ता इतवार की छुट्टियां मिलाकर 4 दिन की लगातार छुट्टी बन जाती है। इतनी लंबी तातील अमेरिका में साल में सिर्फ 1 बार आती है। इसके लिए राकिम अमेरिकी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रगुजार है। खाना थैंक्स गिविंग डे का दूसरा लाजमी अंसर है। उस दिन का फैमिली डिनर या खानदानी अशाइया सबसे अहम चीज है और इस डिनर में टर्की या फील मुर्ग इसका जुज़्वे आज़म। अगर हम देसी कल्चर पर गौर करें तो लगता है कि इफ्तार में अगर पकोड़े ना हो तो शायद रोजे के सवाब में कमी रह जाती है, या ये कि सिवैयों के बिना ईद अधूरी है। कुछ ऐसा ही मामला टर्की के साथ है। बगैर टर्की के थैंक्सगिविंग का त्यौहार मुकम्मल नहीं और आपकी अमरीकियत भी मशकूक हो सकती है। ऐसे शकूक को रफा करने के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं। अगर दिलावर फिगार शबे बारात पटाखा छोड़कर अपने मुसलमान होने का सबूत दे सकते हैं तो हम भी 4 जुलाई को अपने हिस्से की फुलझड़ी छोड़कर अपनी अमरीकी वफादारी साबित कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमें आतिशी खेल पसंद नहीं, सिर्फ लफ्जी आतिशबाजी करते हैं, गुफ्तार के गाजी जो ठहरे। लेकिन भाई ये पटाखे फुलझड़ी का पैमाना ही अबस है। दिलों का भेद तो उसके बनाने वाला ही जानता है। मगर मैं समझता हूं कि जो भी जाहिरन निकाह, खतने और गोश्तखोरी पर कायम है उसके मुसलमान होने पर शक ना करें। इसी तरह थैंक्स गिविंग पर जो भी टर्की खाए उसकी अमेरिका से वफादारी पर हरगिज शक ना किया जाए। थैंक्स गिविंग डे एक मौका होता है जब हम हलाल टर्की से शिकम सैर होकर अपनी अमरीकी हुब्बुल वतनी का सबूत दे सकते हैं। लेकिन इस डिनर की एहतियातन तस्वीर लेकर फेसबुक पर जरूर पोस्ट कर दीजिए ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए। टर्की को क्रैनबेरी सॉस के साथ खाना अमरीकियों में मरगूब है। क्रैनबेरी बेर की तरह का एक फल है। इससे बनी हुई सॉस या चटनी मीठी होती है। गोश्त और हलावत का मिलन अक्सर अहले जुबान पर गिरा गुजरता है, लिहाजा रायते या देसी चटनी से टर्की के सपाट जायके को चटपटाया जाता है। क्या इनका ये अमल दुरुस्त है? क्या इनका ये अमल दुरुस्त है? जरा चश्मे तसव्वुर वाह कीजिए और सोचिए कि अगर कोई गोरा बिरयानी पर रायते के बजाय फिरनी डालकर खाए तो आपको कैसा लगेगा? बस इस अमरीकी त्योहार में टर्की को चटखारेदार बनाना भी ऐसा ही है। इस फैमिली डिनर या खानदानी अशाइये में शरीक होने के लिए खानदान के अफराद किसी एक घर में इकट्ठे होते हैं। इसके लिए दूर दराज का सफर भी इख्तियार करते हैं। वाज़ेह है कि यहाँ मुराद उर्दू वाला सफर है, अंग्रेजी वाला सफर नहीं। इनके ख्याल में इस तरह खानदानी रिश्ते मजबूत होते हैं। मेरी राय यह है कि देसी घरानों में खानदानी अशाइयों की कसरत से खानदानी चपकलिशें इर्तिका के मनाजिल तय करती हैं और कजन के माबैन शादी का रुझान बढ़ता है। रिश्तेदारों की कामयाबी की वजह से अमेरिका में हमें खानदानी अशाइयों का मजा लूटने और गीबतों में औरों को शरीक करने का मौका नहीं मिलता। ऊपर से मेरे घर में टर्की नहीं बनती क्योंकि बेगम को पसंद नहीं। टर्की ना बने कोई बात नहीं, बेगम से बनी रहे ये बात ज्यादा अहम है। और जो तजुर्बेकार शौहर हैं वो यौम तशक्कुर के अलावा भी बार बार खानगी अमन का क्रेडिट बीवी को देते हुए कहते हैं कि ये सब तुम्हारा करम है बेगम के बाद अब तक बनी हुई है। उर्दू मिज़ा निगारों से ये बात मुतवक्को होती है कि बेगमात की बात करें तो शॉपिंग का भी जिक्र करें, और वैसे भी शॉपिंग इस त्यौहार का तीसरा बड़ा जुज है। तो सुनिए वो बात जो आप सब पहले ही से जानते हैं, यानी थैंक्सगिविंग के त्यौहार से मुंसलिक रियायती सेल अवामुन नास में बेहद मकबूल हैं और कुछ डील्स या रियायत इस कदर उम्दा होती हैं कि अगर आप ना भी चाहें तब भी वो चीज खरीद लेते हैं। इस तरह का बिला जरूरत का सामान अमरीकियों के घरों में अटा पड़ा है।
घर में जगह कम पड़ जाए तो इजाफी सामान पहले घर के गैराज में और फिर किसी स्टोरेज में चला जाता है, और इस तरह के इसराफ से सरमायादारी निज़ाम बखूबी चलता रहता है। थैंक्स गिविंग डे के अगले दिन को शॉपिंग के लिए साल का बेहतरीन दिन गर्दाना जाता है। इस दिन को ब्लैक फ्राइडे यानी काला जुमा भी कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग या बही खाते में तिजारती खसारे का रिवायती सुर्ख रंग मुनाफे के सियाह रंग में तब्दील हो जाता है। मौसम खिजा में जितने भी रंग बदलते हैं, इनमें से सबसे अहम रंगों की तब्दीली यही है। इस कौमी मकसद के हुसूल के लिए लोग दुकानों पर सुबह तड़के ही पहुंच जाते हैं ताकि माल खत्म होने से पहले वो मतलूबा अशिया खरीद सकें। जो लोग फजर में उठ नहीं पाते, वो ब्लैक फ्राइडे के मुबारक दिन तहज्जुद पर उठे बैठे होते हैं और सर्दी और इंतजार की सऊबतों को झेलते हुए और बड़ी सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए दुकान खुलने का इंतजार करते हैं। शाबाश, बड़े अहदाफ के हुसूल के लिए बड़ी कौमें ऐसे ही डिसिप्लिन और ज़ब्त का मुजाहरा करती हैं। वो अलग बात है कि जब दुकान खुल जाती है तो एक हशर बपा हो जाता है और नफ्स नफसी के आलम में खरीदारों में लड़ाइयां तक हो जाती हैं। ये भी ऐसी कोई बुरी बात नहीं। ये तो सबको मालूम है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयों और जंगों की वजह से ही मुल्क की तिजारत, तहकीक और सनत को फरोग मिलता है। सोजो साजो, दर्द दागो, जुस्तजुओ आरजू में ही इस निज़ाम की बका है। जरा सोचिए, अगर टर्की ना होती तो थैंक्स गिविंग ना होती, ना ये 4 रोजा छुट्टी मिलती, ना बसियार खुरी होती, ना ये फजूल खर्ची, और ये सरमायादारी निज़ाम के लिए हरगिज़ अच्छा ना होता। लिहाजा रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी टर्की बनाई। आपकी समातों का शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा रिजवान साहब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। सही बात है। बिल्कुल काबिल था और बहुत ही दिलचस्प था, और कुछ कभी पतरस का रंग आ रहा था और कभी जो है वो इश्क़ी साहब का रंग आ रहा था। बहुत मजा आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनायत, नवाजिश, करम, मेहरबानी। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं गुजारिश करूंगा महफिल नीलोफर अब्बासी से आपके लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का शुक्रिया अदा करूँ, मैं ये एजाज़ बख्शा कि मुझे सदारत सौंपी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं इसलिए भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज का टॉपिक बहुत अट्रैक्टिव लगा था। जब लास्ट वीक हसनी ने इसको अनाउंस किया कि नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी, मुझे बख्श दिया अपने जिंदगानी, तो ये मुझे इतना अछूता सा ख्याल लगा। और अभी इनका मज़मून सुन के भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। हालांकि उसका क्रेडिट पितरस और यूसफी को चला गया, मगर मैं सारा क्रेडिट हसनी साहब को ही दे रही हूँ। ये उनका ज़ोर कलम और ज़ोर बयान था। बल्कि मैं एक मशवरा भी देना चाहूँगी, अगर वो उस पर अमल करें, कि वो तंज़ो निज़ा हल्का फुल्का जो है एक कॉलम अपना ज़रूर कंट्रीब्यूट किया करें, चाहे किसी अखबार में, चाहे अपना जो रिसाला पहचान है उसके लिए आप हर महीने लिखें। तो मैं समझती हूँ कि एक अच्छे तंज़ो मिज़ा निगार का इजाफा होगा हमारे अदब में, और खुसूसन यहाँ के हवाले से। बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई। एक तो हसनी ने पूरी हिस्ट्री बता दी थैंक्स गिविंग की, तो उसमें तो बस मैं यही कहूँगी कि जैसे कि तलमीज़ ने, अच्छा तलमीज़ के मुतालिक भी मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी रिसर्च करके आती हैं, और क्यों नहीं, लिटरेचर की उस्ताद हैं, उनकी बात में बहुत दम होता है, ऑथेंटिक बातें होती हैं। तो उन्होंने जैसे कहा था कि शुक्र जब एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि कोई आपका शुक्रिया ही अदा करे।
تو بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ جیسا آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ جو لوگ آئے، جو 100 امیگرینٹ تھے اس جہاز میں پھر شپ جو تھا، 100 امیگرینٹ تھے جو آئے تھے اور وہ راستہ بھٹک گئے تھے، ورجینیا جانا چاہ رہے تھے مگر بوسٹن کے ساحل پہ وہ اترے اور وہاں وہی ان کی خاطر تواضع ہوئی اور پھر اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا اور 1621 میں ہی یعنی سال کے اندر اندر وہ اختلافات سامنے آئے اور جو بھی یہ ساری ابھی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جس کے لیے آپ کچھ کریں، اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کی شر سے بچو، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. دوسرے جیسا صوفیہ نے بھی حوالہ دیا تھا کہ قرآن پاک میں جو سورہ رحمان ہے اس میں جگہ جگہ آیا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے. تو ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہے جو ہم شکر کرنے کا ایک تھوڑا سا بھی حق ادا کر سکیں. دیکھیں حواس خمسہ کو لے لیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم سونگ سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، ذائقہ کو محسوس کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں پیروں سے چلتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک میری دوست ہیں، ان کا کچھ دواؤں کا ریئیکشن تھا کہ ان کی قوت سونے کی قوت جو تھی وہ غائب ہو گئی. تو کہتی ہے کہ یقین کروں کہ مجھے ایسا لگا جیسے، حالانکہ میں دیکھ سکتی تھی، کھا سکتی تھی، سب کچھ تھا، مگر مجھے لگتا تھا دنیا تاریک ہو گئی ہے، ایک جو مجھے خوشبو نہیں آتی تھی. تو یہ سب اتنی بڑی نعمتیں ہیں. آپ ہاسپٹل دیکھیں، اگر آپ ہاسپٹل جا کے دیکھیں تو وہاں ایک مریض جو ہوتا ہے وہ بیچارہ منتظر ہوتا ہے کہ کوئی نرس یا کوئی شخص آئے اور وہ اس کو پانی کے چند گھونٹ یا گلاس اٹھا کے دے دے. تو واقعی ہمیں بہت بہت اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اچھا، میرا بیٹا ہے بجات علی عباسی، وہ جب یہاں امریکہ آیا ٹین ایجر تھا اور اس نے اپنے باپ کی خواہش پہ اردو میں لکھنا شروع کیا اور پہلا کالم اس کا 15 سال پہلے چھپا اور آج تک وہ لکھ رہا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ امریکہ میں اور اردو میں آ کے لکھنا مطلب بہت خوش آئند بات ہے. تو آج ایک میں اس کا کالم دیکھ رہی تھی، وہ کالم مجھے بہت پسند ہے اور آج کے تشکر کے حوالے سے مجھے لگا کہ اس کا تعلق بنتا ہے. تو میں وہ سنانا چاہوں گی آپ کو. یہ اس کی کتاب ہے، پہلی کتاب اس کی انداز بیاں، اور تو اس میں سے ہے وہ کالم. اس کا نام ہے وہ ایک دن. میرے خیال میں آپ لوگ سننا چاہیں گے. بالکل بالکل بالکل. وجاہت لکھتا ہے کہ میں کوئی 10-12 سال کا ہوں گا. ہمارا گھر کراچی کے مصروف علاقے میں تھا. گھر کے پاس ہی مین روڈ اور کئی دکانیں جہاں ہر وقت بھیڑ لگی رہتی. ہر مصروف علاقے کی طرح ہمارے پاس بھی ٹریفک سگنل پر کئی پھول اور نیوز پیپر بیچنے والے بچے ہر بار سگنل کے لال ہوتے ہی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے نظر آتے. سڑک پر وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی رکی ہوئی زندگی کا پورا دن ان تیز گزرتی ہوئی گاڑیوں کے بیچ گزارتے. شام میں محلے کے سارے بچوں کا ہجوم ایک ویڈیو گیم کی شاپ پر جاتا جہاں آپ 1 روپے کا ٹوکن ڈال کر مختلف فائٹنگ، کار ریسنگ کی طرح کے ویڈیو گیمز کھیل سکتے تھے. اللہ میاں نے سب انسانوں کو قسمتیں تو الگ الگ دی ہیں مگر جذبات سب کے ایک جیسے. سڑک پر پھول بیچنے والے بچے محلے کے دوسرے بچوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے اتنے ہی خوش ہوتے جتنے کہ دوسرے بچے. مجھے ان بچوں کا اس ویڈیو گیم کی شاپ میں آنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، بالکل پسند نہیں تھا. اس لیے نہیں کیونکہ وہ اخبار یا پھول بیچنے والے بچے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان میں سے ایک بچہ ایسا تھا جو مجھے ہمیشہ اس فائٹنگ گیم میں ہرا دیتا تھا جس میں چیمپئن تھا. وہ میری ہی عمر کا لڑکا تھا جو ایک ٹانگ سے معذور ہونے کی وجہ سے بیساکھی لے کر چلتا ہر بار مجھے مات دے دیتا تھا. میں جو خود کو بہت تیز اور ذہین سمجھتا ہر بار اس کی ذہانت کا قائل ہو جاتا. میں ہر بار نیا ٹوکن ڈال کر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا اور کبھی نہیں جیت پاتا. ایک دن ہارنے کے بعد تنگ آ کر میں نے اس بچے سے پہلی بار بات کی.
مجھے ایک گیم جیت لینے دو, اس کے بدلے میں تم جو مانگو گے میں دوں گا. وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا. میں جو روز صبح بڑی سی گاڑی میں آرام سے بیٹھ کر اسکول جاتا ہوں, سچ مچ کچھ دے پاؤں گا؟ تھوڑا سا سوچنے کے بعد اس نے بہت معصومیت سے کہا, تمہاری جیسی زندگی کا ایک دن میں گزارنا چاہتا ہوں جس میں مجھ سے بھی لوگ پیار سے بات کریں, میری فکر کرنے والا بھی کوئی ہو, میں بھی صاف ستھرے کپڑے پہنوں, اپنے پاؤں پہ چل کر کسی دکان میں جاؤں اور دکان والا مسکرا کر خوش آمدید کہے. وہ دن جس میں میں اپنے پیسوں سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھاؤں, ایک اچھے بستر پر سوؤں, مجھے یہ دعا نہ کرنی پڑے کہ صبح آج بارش نہ ہو ورنہ میرے پھول نہیں بکیں گے. گھر, ماں باپ, بہن بھائی میری خواہشوں سے نکل کر سامنے آ جائیں. میں نے گیم جیتنے کی لالچ میں جلدی سے کہہ دیا, ٹھیک ہے میں ابو سے کہہ دوں گا, وہ تم کو یہ سب چیزیں ایک دن کے لیے لا دیں گے. وہ مسکرایا اور میں خوشی خوشی اس کو ہرا کر گھر آ گیا. اس کے کچھ دن بعد میرے گھر میں کمپیوٹر آ گیا اور میں نے ویڈیو گیم کی دکان پر جانا چھوڑ دیا. زندگی سنہرے دنوں میں وقت کو ہوا کے گھوڑے پر سوار رکھتی ہے. تیز تیز سال گزرے اور پتہ ہی نہیں چلا میں کب بڑا ہو گیا. اب میں کالج اپنی گاڑی لے کر جاتا, دوستوں کے ساتھ موج مستی کرتا, شہر میں گھومتا, چائے کی دکان پر بیٹھ کر آنے والے کل کی پلاننگ کرنا, ہم دنیا بدل دیں گے والا جوش رکھتا, یاروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے بہت سے دن. اس طرح کالج کے کئی سال کچھ پلوں میں ختم ہو گئے. میں تعلیم مکمل کر کے امریکہ آ گیا. امریکہ آئے مجھے کئی سال ہو گئے. بہتر نوکری, بڑا گھر, ضرورتوں کو پورا کرنے کی جدوجہد نے مجھے بدل سا دیا. کالج کے دنوں میں زندگی بدل دینے والا جذبہ رکھنے والے کو زندگی مشکل لگنے لگی. کبھی کبھی میں تنگ آ جاتا, روزمرہ کے معمولات سے پریشان ہو جاتا. اکثر میرا خاموش دل مجھ سے چیخ چیخ کر کہتا, یہ کیسی زندگی ہے. مجھ کو لگتا اللہ میاں نے دوسروں کو آسان اور مجھ کو مشکل زندگی دی ہے. پھر ایک دن میری ملاقات سچائی سے ہو گئی. آج سے کچھ دن پہلے میں چھٹیوں پر پاکستان گیا. وہی پرانا گھر, وہی سڑک پر وہی بھیڑ. صاحب پھول لے لو, یہی کچھ کہا تھا اس پھول بیچنے والے نے, جس کی طرف میں نے بغیر دیکھے کہہ دیا, نہیں مجھے نہیں چاہیے. صاحب تازہ ہیں, لے لیں. میں نے گردن گھمائی. بہت گھنی داڑھی میں ایک ہاتھ میں کچھ پھول اور دوسرے میں بیساکھی پکڑے سامنے وہی بچہ کھڑا تھا. اس نے مجھے بچپن میں کئی بار مات دی تھی مگر وہ مجھ کو نہیں پہچانا. مجھے اس کی آنکھوں میں وہ انتظار نظر آیا جس کو ایک دن کے لیے ختم کرنے کا وعدہ میں اس سے بچپن میں کر بیٹھا تھا. میں نے پھول لے لیے. میرے پھول خرید لینے پر وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ خوش رہیے صاحب, اللہ آپ کو ترقی دے. مجھ سے زیادہ ذہین ہونے کے باوجود وہ بچہ آج بھی سڑک پر کھڑا اپنی قسمت سے اسی طرح لڑ رہا تھا. میں خوش تھا وہ مجھے نہیں پہچانا کہ میں وہی ہوں جو اس سے روز ہارتا تھا, اور دکھ تھا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. کتنی راتیں اس بچے نے خوشی میں گزاری ہوں گی یہ سوچ کر کہ اسے وہ ایک دن ملنے والا ہے جس میں وہ میری جیسی زندگی جیے گا, اپنے پاؤں پر چلے گا, گھر اور گھر والے خوش ہوں گے. کئی وجوہات ہوں گی, خوش رہنے کی کئی وجوہات ہوں گی. اس بند ٹریفک سگنل نے میری آنکھیں کھول دیں. اس کی خواہشوں کا وہ ایک دن میں روز گزار کر بھی کیسے ناخوش رہ سکا ہوں. بچپن کا وعدہ تو کبھی پورا نہ کر پاؤں گا مگر اس سگنل کے کھلنے پر اور اس بچے سے ہمیشہ کے لیے دور جاتے میں نے اس سے پھر وعدہ کیا کہ زندگی کا ہر آنے والا دن اب میں بھرپور جیوں گا اور خوش رہوں گا. اور ہاں, یہ وعدہ میں ضرور پورا کروں گا کیونکہ میرا رب, میرا اللہ ہر روز مجھے وہ دیتا ہے جس کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ ساری زندگی تمنا کرتے ہیں. وہ ایک دن. واہ, تو بہت اچھا, بہت اچھا, بہت خوبصورت, بہت ہی خوبصورت, بہت اچھے. یہ جو ہے یہ سچی بات ہے. اور وہ بچہ
क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं भी वहाँ से गुजरती थी और वो बच्चा उसको मैंने भी देखा और जो लास्ट मैंने देखा वो बिल्कुल इसी तरह लंबी सी घनी दाढ़ी थी और अब वो बैसाखी के बजाय एक उसने वो तख्ता सा था जिसमें 4 पहिए लगे थे और वो उसके ऊपर मतलब बेचारा ट्रैवल करता था और फूल बेचता था। तो ये देखें कि हम वाकई अपनी किन किन नेमतों का रब का शुक्र अदा करेंगे। और आज का मौजू बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, सबने बहुत अच्छा बोला और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे ही खूबसूरत मौजू जो हैं उर्दू घर का हिस्सा बनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वाह वाह, मजा आ गया। एक अदबी तख्लीक की एक अक्स नजर आई मुझे एक बहुत दिनों के बाद। माशाल्लाह, अल्लाह तरक्की दे आपके बच्चे को, माशाल्लाह। हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करें कि हमारे दिल को रुला दिया। ये उसने कोई अब लगभग ये बिल्कुल शुरू के कॉलम्स थे उसके और 13-14 साल हो गए इस कॉलम को। तो कभी इंशाल्लाह मौका होगा तो और कुछ आप पढ़िएगा उसका लिखा हुआ। बहुत अच्छा लिखता है, इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है लेकिन वाकई बहुत अच्छा लिखता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। बहुत खूब, खास करके वो जो जुमला है जिंदगी के घोड़े पे, वाह वाह वाह। बहुत छोटे छोटे जुमले जो हैं वो हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निफा बहन, आपने बहुत अच्छा आपने पढ़ा। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम प्रोग्राम भी ख़त्म कर दूसरी बात शुरू कर लें कोई।